झालंय. गुड मॉर्निंग कृष्णा. सॉरी फॉर लेट. तर टेक्निकल इश्यू होता, त्याच्यामध्ये जेवढे 20 मिनिटं गेले. व्हेरी गुड मॉर्निंग. येस, गुड मॉर्निंग. आदित्य, व्हेरी गुड मॉर्निंग. येस, राजस्था, शिवानी, व्हेरी गुड मॉर्निंग. सॉरी लेट जॉइनिंग. वेळ गेला. सॉरी सॉरी. तसं लेट होईल ना तर उलट गडबडमध्ये चुकीचं काहीतरी होईल. बरोबर ना. जसं आपण लेट झाला गडबड करायला जातो, अजून एक गडबड करून ठेवतो की जेणेकरून काम सुरळीतच चालावं. फारच लेट झालं. सायली, प्रशांत, सतीश, व्हेरी गुड मॉर्निंग. किरण, व्हेरी गुड मॉर्निंग. व्हेरी गुड मॉर्निंग. Yes, संपदा, दीक्षा, व्हेरी गुड मॉर्निंग. लास्ट टाइम मी म्हणलं होते लेट करता, असं करता, तसं करता, पण लेट झालं. And another thing is that OLTP and OLAP. So OLTP and OLAP means what? So online transaction processing. And another thing is that online analysis. Okay. So when these two terms are used, so if you are using a daily transactions as like simple queries are like insert, update, delete, right? So in that, we are going to use that OLTP. Okay, in that we are going to use OLTP. And when we are going to use that OLTP, so if they are having the complicated queries, Can I start now? Perform some analysis. Okay, so we have started percentage. So that time Today also we have to take some more examples on that. and Okay. In the OLTP, First example is it consists of the figure and current data is available when you performing that OLTP transaction. But when you performing that OLTP, Hello, ma'am. हा बोला. Ma'am. काय म्हणताय? Background voice. historical data. बॅकग्राऊंड वाईज. Okay, so that's why मॅडमचं लेक्चर आहे आता. so the OLTP consists of the historical data and then already you have the data warehouse. So the data warehouse consists of the huge amount of data. खूप येते गावात. So if you Yes, ma'am. खूपच येतं मॅम.
And then माझ्यापेक्षा त्यांचं एकच मिनिट ते त्यांना बोलते जरा analyze that what is the self आता ठीक आहे but in the ठीक आहे OLTP, the data can be database professional group for आता क्लिअर database. हा Okay, so there is foundation. Yes, ma'am. हाँ is length of the rectangle But in the OLTP, so those who are the person are taking person in the organization, report to the senior most employee in the rectangle is increased the senior okay, CEO of that organization. But those person आज एक आपण नवीन मेथडने एक्झाम्पल घेतोय इन्क्रीज नाहीतर इन्क्रीज आहे म्हणजे अजून ते वालच असेल असं नाही त्यामुळे म्हटलं नवीन वेचं मेथडचं एक्झाम्पल घेतोय आपण टू 16 2/3%. Then what percent reduce? Write down with me also. Sorry, reduction in break. In break. In break. Is the schema has summarized the OLTP packages of OLTP. The schema is the start schema, seeing the data warehouse and the schema is the OLTP. The simple property and all that we are going to perform the various functions as an activity. That's why the duties are very simple. breadth is required to required to maintain area is constant. Area constant. No. If length of a rectangle is increased, how many percent? 16 2/3%. Okay. Then what percent reduce the breadth is required to maintain area is the constant. Area is the constant. And breadth how many required? Breadth how many required? Now see area. Area of a rectangle means what? L into T. Length into breadth. When we are increasing length and this area is the remains constant, then what can we do in a breadth? What can we do in breadth? Breadth is decreased. Correct. जर आपल्याला एरिया कॉन्स्टंट सेमच ठेवायचंय एरिया सेमच ठेवायचंय लेंथ इन्क्रीज केला असेल तर ब्रेथ काय करावं लागेल डिक्रीज करावं लागेल ना डिक्रीज करावं लागेल मगच हा एरिया कॉन्स्टंट राहील दिस एरिया रिमेन्स देन कॉन्स्टंट when we increase the length then breadth will be decreased then area remains constant. Now see length is the 16 2/3%. 16 2/3%. Okay, breadth we are finding and area is the what? Constant. Area is the constant. Now see then for example our area is the 100. Okay, our area is the 100 and we are increasing length is the 20%. How many percent? 20%. So when we are increasing we have to take 25%. Okay,
When we are increasing 25% length, then area will be 125. Then area will be 125. And our area is the remains constant. When we are increasing 25%, then breadth will be how many percent decreases, then area remains constant आणि 100. Area is the 100. म्हणजे बघा आपल्याला एरिया आहे 100. एरिया इज दी 100. लेंथ आपण काय केली 25% नी इन्क्रीज केली म्हणजेच एरिया काय झाला 125 झाला. आणि आपल्याला ब्रेथ काय कमी करावं लागेल की जेणेकरून हा जो एरिया आहे कॉन्स्टंट राहील. कॉन्स्टंट म्हणजे ऍज इट इज हा जो 100 आहे तो ऍज इट इज 100 राहील. तर बघा मग हा किती इन्क्रीज झालाय डिक्रीजेस ऑन 25%. डिक्रीजेस 20 125 100 means decreases on 25 divided by this 25 decreases on 125 multiply by 100 calculating a percentage. So now 25 ones are 25 5s are 25 5s are 25 8s are 125. So 1 by 8 multiplied by 100. It is the minus decreases. That's why minus 1 by 8 into 100. 1 by 8 into 100 means what? 20%. 20% decreases. 20% 1 by 5 ma'am. हाँ मैम 1 by 5 ma'am. एक मिनिट थांबा. हाँ 25 5s are हाँ 25 5s are 1 by 5 means 20. 1 by 5 means 20%. Now it's clear. हाँ परत एकदा सांगते. एरिया आहे आपला 100. फॉर एक्झाम्पल म्हणून घेतलं आपण हे एरिया आपला 100 आहे असं समजा आणि त्याची लेंथ काय केली 25% इन्क्रीज केली. 25% काय केले इन्क्रीज केले म्हणजेच एरिया काय बनला आपला 125. पण आपल्याला एरिया ऍज इट इज हवाय कॉन्स्टंट हवाय म्हणजे ब्रेथ मध्ये काहीतरी कमी करावं लागेल. ब्रेथ मध्ये काहीतरी कमीच करावं लागेल ना. जर लेंथ वाढली इथं बघा एरिया म्हणजे काय L इंटू बी. जेव्हा लेंथ वाढवेल आपण तेव्हा ब्रेथ कमी करावं लागेल मगच हा ऍज इट इज कॉन्स्टंट राहणार. म्हणून काय केलं आपण हा 100 आहे मग 125 to 100 हाऊ मेनी डिक्रीजेस 25 डिक्रीजेस ऑन कशावरती हा 125 डिक्रीज कशावरती झालाय 125 मधून 25 डिवायडेड बाय 125 multiply by 100. 25 5s are and 1 by 5 means what? 1 by 5% means what? 20%. 25%. Clear this one? Clear? हे क्लिअर झालं का सांगा मला परत एकदा रिपीट कर. Yes, ma'am. Clear. क्लिअर. हा आता ह्यावरूनच हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचं. पूर्ण कन्सेप्ट आपली ह्याच्यावरती हे फक्त नाव सी 16 2 by 3%. 16 2 by 3% means how many? How much? हाँ 1 by 6. 1 by 6. Yes, 1 by 6. 1 by 6. Breadth calculate area is the constant. Now see 1 by 6% plus increased. They are saying increased 1 by 6. Now see the area is increased means breadth as it is remains same. Breadth is the one. Sub हे बघा लेंथ increases then breadth decreases but decreases how much decreases how many 1 by 4. 7 because 6 plus 1 so 7 multiply by 100 1 by 7 multiply by 100 means what 100 means what 14
2 by हा 7 14 2/7%. decrease. हे आपण हे लास्ट लेक्चर मध्येच पाहिलेलं आहे हे पर्सेंटेज टू कन्वर्ट वगैरे हे Yes, सगळं. ma'am. हा -1/7% multiply by 100 means 14 2/7%. 14 2/7%. ही मेथड कधी यूज होणार तेव्हा काय L इंटू बे म्हणजे प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये जेव्हा असेल कुठला आता इथं लेनचा एरिया दिलेला आहे. मग काही मध्ये तुम्ही दुकानात गेला आहात, शुगर एवढी घेतली, हे तेवढं घेतलं, ह्या वेळी सुद्धा विचारू शकतात. म्हणजे फक्त हे प्रोडक्ट स्टॅबिलिटी रूल मध्येच म्हणजे हे प्रोडक्ट स्टॅबिलिटी रूल मध्ये ही मेथड यूज होणार. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये जेव्हा 2 ॲज अ मल्टिप्लिकेशन राहील तेव्हाच ही मेथड यूज होणार. हे क्लिअर का? बघा परत एकदा एक्सप्लेन करते. लेंथ आहे 16 2/3% increases. 16 2/3% means what? 1/6. ब्रेथ कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि एरिया काय सांगितलं आपल्याला ऍज इट इज कॉन्स्टंट राहायला हवं तो. ऍज इट इज कॉन्स्टंट राहायला हवं तो. मग काय केलं ब्रेथ इथं एरिया इन्क्रीज झालाय म्हणजेच ब्रेथ काय होणार डिक्रीज होणार. मग हा डिक्रीज होणार पण कशावरती हा 6 आणि हा 1 7 वरती हा डिक्रीज होणार. मल्टिप्लाय बाय 100 so 1/7 means 14 2/7%. 14 2/7%. It's clear? Yes, ma'am. All are clear? Yes, ma'am. So if you have dimension reduction type of thing, dimension reduction. Okay. Now next example. Can go to the detail. Okay. Detail. So additional and the size is what we have to perform one dimension. If base radius if base radius of More than one place. A More than one dimension. right And when you are going to perform pivot, circular cylinder is decreased by 12.5%. 12.5%. Then what percent? आज थोडं ना सगळं पीसीची गडबड आहे, टॅबलेटची गडबड आहे, त्यामुळे थोडस समजून घ्या आता. Then what percent increase? परत काहीतरी what percent increment in height is required to maintain curved surface area. Remain constant. Base of radius cylindrical circle is decreased by 12.5%.
And then what percent increment in height is required to maintain the curved surface area? एरिया तिथं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय आलं? आपलं प्रोडक्ट स्टॅबिलिटी रूल इथं फॉलो होणार. प्रोडक्ट स्टॅबिलिटी फॉलो होणार. मग काय आहे? रेडियस याची दिलेले आर इज इक्वल टू मायनस डिक्रीजेस दॅट बाय मायनस 12.5%. Minus 12.5%. Means what? 1 by 8. It's correct. 1 by 8. Height is the height we will be calculated, and the area is the constant. Area is the constant. Now see, this 1 by 8 is correct, and decreases means height will be increases. Increases means 1. And this 8 decreases on 1. 8 decreases on 1. So 7. So 1 by 7 means what? 1 by 7 means what? त्याच फॉर्म मध्ये एक्झाम्पल आहे बघा. 14 2/7%. फक्त इथं काय आहे? ते डिस्क्रिप्शन भलं मोठं काहीतरी कन्फ्युजिंग असं वाढवलेलं आहे. It's clear? All are clear? रिपीट करू. हे बघा, रेडियस दिलेला आहे आपल्याला. काय कर्व सरफेस एरिया कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. कर्व सरफेस एरिया कॉन्स्टंट, आणि त्याचे हाईट आणि रेडियस त्यांनी सांगितलेलं आहे. हाईट आणि रेडियस. एरिया कर्व सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला काय असणार? भरपूर सारा 2πr² समथिंग बरंच काय असणार. पण काय ह्याच्यामध्ये प्रोडक्ट आहे, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मध्ये असेल तरच एरिया निघणार, मगच एरिया निघणार. म्हणून आर काय 12.5%. 12.5% decreased. So minus 12.5% is 1 by 8. Height will be calculated. Now this 1 by 8 decrease, that's why minus, and height will be increases. Radius decreases means height will be increases. So 1 by 7 multiplied by 100, 14 2/7%. 14 2/7%. It's clear? It's clear? It's clear? Yes, ma'am. Now next example. Now you will be solved. Third one. But if you scan the data from 2010, 2021, can take more time. Right? So that's Price. why Price. व्यवस्थित येते. तुम्ही नोट मध्ये देता ना. Price. Price of sugar is increased. डिस्टर्ब होत नाहीये ना? Background voice होती ma'am. ओके, आज तुमच्याच लेक्चर लावायचं होतं सगळं. प्राइस ऑफ शुगर इज इन्क्रीज. त्यांना तरी एकदा बोलून आले. प्राइस ऑफ शुगर इज increased by 20%. Increased by 20%. Then housewife should reduce then should reduce. Price of a sugar is increased by 20%, then housewife should reduce his consumption. Consumption by what percent? To make they are going to fire the
her expenditure constant. Expenditure remains constant. Remains constant. Sugar of price is increased. हे बघा, आपण जर साखरेची प्राइस वाढली तर आपली आई वगैरे काय करते की बाबा कमी कमी यूज करायचं, साखर कमी यूज करायचं सांगते, बरोबर की नाही? म्हणजे जेव्हा प्राइस इन्क्रीज होते तेव्हा त्याचे काय करतो आपण, यूज कमी करतो, बरोबर ना? म्हणजे प्रोडक्ट स्टॅबिलिटी फॉर्म मध्ये आहे, मगच पैसे काय होणार, ऑटोमॅटिक कमी होणार. आपण त्याचा यूज वाढवला तर काय होणार, पैसे वाढणार. यूज कमी केला तर पैसे कमी होणार. त्यावेळेला सॉल्व करायला त्याच फॉर्म मध्ये. फक्त आपण इथं भलं मोठं बोललं सारं काय काय. येस आदित्य, इट्स करेक्ट. हा मिहिर, आदित्य तुम्ही सिम्प्लिफाय अजून करू शकता त्याला. 4/6 आहे ना, सिम्प्लिफाय अजून करू शकता. This is made correct. सेम फॉर्म मध्ये काहीच नाहीये है ना. 20% means what, 1/5. And increases, that's why decreases on 1. This increases, 5 increases 1 means 6. 1/600, 1/6 into 100 means what? 100 means what? 16. 2/3% decreases. म्हणजे एवढं आपण जर आईने एवढं कमी केलं असं. हे तोंड पाठ करून ठेवा तुम्ही. हे जे आहे ना, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये घेतलेलं आहे. हा, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण घेतलेले आहेत बघा सगळे पर्सेंटेज टू फ्रॅक्शन कशा वे मध्ये करायचं. एक 20% तर तुम्ही लर्न हवेत सगळ्यांचे. 20% पर्यंत वाटलं तरी एक चार्ट तुम्ही चार्ट मी देईन नेक्स्ट लेक्चरला देते. It's clear now? It's clear? Yes, ma'am. Now, fourth example. Price of a cinema ticket rupees 80. It is reduced by 20%. But its revenue collection is increased. Collection is increased. By 25%.
what is the percent increment in ticket sale? After analysis, the particular executive person of that organization take a decision In about ticket their sale. okay, or take the decision about the future activity. आता पुढे आपल्याला काय करावं लागेल? तर आपला तरी कमी असेल. What should we do for selling our product more? Sorry. पण हा डेटा काय analysis करण्यासाठी त्याच्यात काय म्हणजे content डेटा माहिती त्याच्यामध्ये आपण काय OLP, QD, and by using that we are extract the pattern. So how does KDB work? So for example, C, the data warehouse, we are going to store that data from multiple sources. In multiple sources, data warehouse. But before storing that data, you first Same type of example. Same type. That's type मध्ये example. transform that data, then load and distribute. Combine them. So if you are already whatever your interesting pattern or what information is required, so we can write the OSAE transition from data molecule and by using that The price of the cinema ticket is 80 rupees. It is reduced by 20%. Decreased 20%. But its revenue collection increased. बरोबर आहे ना? तिकीटची किंमत काय आहे? कमी केली आपण 80 रुपीज आहे पण कमी केली. म्हणजे प्राइस काय आहे? प्राइस काय केली आपण? डिक्रीज 20% into revenue collection increase. म्हणजे revenue collection increase. इथे काय सेल जेवढे तिकीट विकले ते असणार. म्हणजे रेव्हेन्यू कलेक्शन झाले असते 25%. आपल्याला फाइंड आउट करायचं सेल तिकीट ऑफ सेल. आता सॉल्व करू शकतो तुम्ही. तिकीट कमी झालं की काय बघायला जाणार ना पिक्चर बघायला जास्त जाणार. तिकीट कमी झाल्यानंतर इथं ऑटोमॅटिक वाढणार कलेक्शन वाढणार. कलेक्शन वाढणार म्हणजेच काय सेल वाढणार तिकीट जास्त खपले जाणार. विचार करा थोडासा विचार करा ट्राय करा. Then counting for occurrence. The problem of counting for items
our ticket will be 80. Sorry, ticket will be 100. Then 20% increases. On that 20% increases. Sorry, decreases. They are same. Reduce the 25%. Reduce the 20%. What? 20% decreases. So 80 is the 80 is the ticket. Now what they can say, revenue is the 20.25%. 25% means what? Is revenue is 25% increase. 25% increase. So 125. Now see how many increases? 80 to 125. How many increases? 45 increases. 45 increases. 45 increases on 80. On 80. Multiply by 100. Multiply by 100. Increases that way plus. Simplify now. 45 divided by 80 multiply by 100. 0, 0, 0, cancel. Okay. Then 2 4 are 2 5 are. Okay. Then 45 multiplied by 5. 5 5 are 222 divided by 4. 225 divided by 4. 225 divided by 4. Now simplify. Now simplify this one. 4 5s are 20. Then 2 carry 0. Then 6 are. Then 2 is are. 5 56. 56.25. 56.25 increases. Percent revenue increases. 56.25% revenue is the increase. Revenue is the increase. काय केलं आपण 100 सपोज केलं की 100 रुपीज तिकीट आहे 80 चं कलेक्शन आपण काय केलं 100 सपोज केलं मग काय आहे त्याला रिड्यूस 20% म्हणजे काय 100 चे जे तिकीट आहे ते आपण 80 ला दिलंय 80 ला दिलंय 80 ला दिल्यामुळे काय झालेलं आहे ते 80 ला दिल्यामुळे काय झालेलं आहे 25% इन्क्रीज झाले रेव्हेन्यू म्हणजे त्याच्यावरती 25% इन्क्रीज झाला म्हणजे 125 झालाय मग हा 125 कशावरती झालेला आहे हा 80 वरती म्हणून किती इन्क्रीज झाला 80 to 125 45 increases on 80 multiply by 100% मध्ये काढायचं ना multiply by 100 simplify 56.25 56.25 revenue increases on 56.25 sorry revenue nahi sale increases sorry sale increases on 56.25% समझला is clear Yes, ma'am. all are clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. on that take it as example length is the 25% increases
breadth calculate. And area is also increases on 32%. Area also increases on 32%. Now solve it. Now solve it. Hmm. So they are going to people of that person is not considered. But most of the customers okay. So suppose atom state is the same of atom. See, if the atom state is remaining have the आज लेट होते तुम्हाला आन्सर यायला त्यामुळे मी तुम्हाला समजलंय का विचारते आधी हा मी येस इट्स करेक्ट हा आता याचा आन्सर द्या मला तुम्ही मागचं समजलंय म्हणता ना लास्ट एक्झाम्पल समजलंय म्हणता बरोबर की नाही उगा पुढे जायचं म्हणून नको जायला रे. मॅम हा बोला मॅम लास्ट एक्झाम्पल मध्ये ओरिजिनल प्राइस 80 रुपीज आहे ना आपण 100 पण आपण सपोज सिम्प्लिफिकेशन काय करायचं आपण सपोज 100 घ्यायचं सिम्प्लिफिकेशनला सोपं जाण्यासाठी आपण 100 घ्यायचं आता इथं सुद्धा काय आहे 20% म्हणते म्हणजेच काय असणार हे सिम्प्लिफाय कर एरिया इन्क्रीज झालाय का हा एरिया इन्क्रीज तर लास्ट एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा इन्क्रीज झालं का अच्छा आधीवालं जे होतं ना तिकीटचं Yes, Rutuja, it's correct. But increase or decrease? Increase, ma'am. हाँ, right correct. लास्ट एक्झाम्पल नाही समजलेलं बरोबर ना येस ऋतुजा करेक्ट लास्ट एक्झाम्पल समजलेलं नाही काय केलं आधीचं वालाच एक्झाम्पल घेऊयात आपण हा घेऊयात एस असेल एस करा नाहीतर मागचं एक्झाम्पल घेऊयात का सांगा एस करा असेल तर का हेच कंटिन्यू करायचं सांगा तुम्ही समजलंय तर म्हणता त्याच वेळी एक्झाम्पल आहे ना हे आता त्याच्यामध्ये पण काय होतं प्राइस सेल आणि रेव्हेन्यू होता
बरोबर केले. हा मागच्या वेळेला रिपीट करूया. ठीक आहे. See, price of a cinema ticket is 80 rupees. It is reduced by 20%. Reduced means decreases. Hmm? Revenue connection is increased price decreased 25%. We have to finding the same. Okay, and revenue collection is the revenue collection is the 25% increases. 25% increases. So we are calculating the same. Calculating the same. So 100 will be our ticket price. So 20% decreases means 80. But revenue collection is the 25% increases. So on these 25% increases, so what? 125. Now this to this increases 45. Increases 45 on 80 multiplied by 100. Increases. That's not plus. Simplify whole thing. So 56.25% is the sale increases. Sale increases. आता प्राइस त्या तिकीटची जर कमी केली तर काय विकणार जास्त. विकणार जास्त म्हणजेच काय कलेक्शन इन्क्रीज होणार. हम्म? बरोबर ना. म्हणजेच हे प्रोडक्ट स्टॅबिलिटी रूल मध्ये येते आपल्या. इन्क्रीज झालं की काय होणार डिक्रीज होणार. हा प्राइस डिक्रीज झाला म्हणून हा सेल इन्क्रीज झाला. 100 रुपीज आहे सपोज. जर 100 रुपीज आपण सेल विकले असं समजा. सेल झाले 100. त्याचे 25% काय झाले इन्क्रीज झालेले. सॉरी डिक्रीज झालेले आहे. 20% काय झालं डिक्रीज झालंय. 20% आला 80 आला. 80 आला ना. 80 पण हा जो सेल कलेक्शन आहे ते काय झालेलं आहे 25% इन्क्रीज झालाय. म्हणजेच हा 100 to 125 increases. So now 80 to 125 is the 45% increases on 80 multiplied by simplify. आता ह्याच वेळी length will be 25% increases. Breadth calculated and the area will be 32 increases. 32 increases. Yes, Kiran, Aditya, it's correct.
Now see 25%, 20% increases length. So 100 will be 20 increases to 120. 20 increases means 120. And area is the 132. 32 increases. 32 increases, that's why 32. 32% increases, that's why 132. So now compare these two. Compare these two. So 12 increases on 120. Multiply by 100. 10. So 10% increase. 10% increase. Yes, Rutuja, correct. एक्झाम्पल समजत नाहीये काय? म्हणून दररोज तुम्ही खूप पटापट आन्सर देत होते. आता इथे ह्याच वेळेमध्ये घ्या. लेंथ इज दी 25%. नाही पण एरियामध्ये असं मनाने घेता येणार. नेक्स्ट एक्झाम्पल क्लिअर होईल. Due to 25%. Due to 25% increment. In price. Of sugar. A man is unable to purchase unable to purchase 2 kilogram sugar less in 400 rupees. 400 rupees. Calculate the following. Calculate the following. First one is the initial price, the current price. First calculate current price. Then calculate current consumption. Consumption. Third one is the initial consumption. Initial consumption. And fourth, calculate the initial price. Initial price. Now see, due to 25% increment in the price of sugar. 25% increases sugar.
a man is unable to purchase 2 kilogram sugar less in 400 rupees. हा 400 रुपयामध्ये तो व्यक्ती आहे ते काय 2 किलोग्रॅम घेऊ शकला नाही. हा 2 किलोग्राम शुगर घेऊ शकला नाही तो. त्यांनी डिमांड केली होती 6ची 10ची पण त्यांनी नाही घेऊ शकला तेवढी. त्यामुळे त्याला काय करावं लागलं 400 रुपयेच होते त्याच्याकडे 2 किलो माघारी द्यावं लागलं. 2 kilogram of sugar less than in 400 rupees. Then calculate the following: current price, current consumption, initial consumption आणि initial price. हे आपलं डेली यूज मधलं एक्झाम्पल आहे बघा. काय फक्त प्राइस काढायचे, त्याचं कंझम्पशन काढायचंय, इनिशियल कंझम्पशन काढायचं आणि इनिशियल म्हणजे सुरुवातीची जी प्राइस त्यांनी 400 रुपीज कुठल्या हिशोबाने आणले होते. त्यांनी दरवेळेस आणत होता 400 रुपये समथिंग किलो. सुरुवातीला किती तर आणत असतील पण ह्या वेळेस तो आणायला गेल्यानंतर पण 25% इन्क्रीज झाल्यामुळे त्याला तेवढं मिळाले नाही. त्याला तेवढी शुगर मिळाली नाही. त्याला काहीतरी माघारी द्यावं लागली. त्याला रिटर्न करावं लागली दुकानदारांना. त्यांनी म्हटलं मला 8 किलो द्या पण काय 400 रुपये त्याच्याकडे नाही घेऊ शकला. हा ते तिथं काढायचं आपल्याला. करंट प्राइस, इनिशियल प्राइस, करंट कंझम्पशन आणि इनिशियल कंझम्पशन. कॉमन यूज नाही निघतंय बघायचं जर डोकं लढवलं तर. करंट प्राइस सुरुवातीला करंट प्राइस काढा. करंट प्राइस काढा. You have to find out current price. Similar to each other and record that belong to two different groups are there. Okay, clustering and clustering in See, each group 400 रुपीज प्राइस त्याच्याकडे 400 रुपये आहेत. 400 रुपीज आहेत पण 25% इन्क्रीज केलेलं आहे त्यांनी म्हणजे 25 डिवायडेड बाय 100. हा 25 divided by 100. 25 increases no. Now simplify. 0 0 get cancel. 25 4s are 100. 100 this but 2 is the return. 2 kilogram sugar is the return. 2 kilogram sugar return means 50 rupees what? 50 rupees is the sugar price per kilogram. 50 rupees. 50 rupees per kilogram. हे बघा त्याच्याकडे 400 रुपये होते आहे की नाही पण त्याचे काय झालेलं आहे 25% इन्क्रीज झाल्यामुळे काय झालं त्यांनी 2 किलोग्राम त्याला माघारी द्यावं लागली. 2 किलोग्राम माघारी द्यावं लागली ना म्हणजेच 100 मधले 2 किलोग्राम माघारी द्यावं लागली. म्हणजे 50 रुपीज पर किलोग्राम इज दी करंट प्राइस ऑफ शुगर. करंट प्राइस ऑफ शुगर 400 रुपीज त्याच्याकडे अमाऊंट आहे पण 25% इन्क्रीज झाल्यामुळे आपण काय केलंय 2 किलोग्राम माघारी द्यावं लागले. 2 किलोग्राम माघारी द्यावं लागली. 100 रुपीज माघारी दिले आपण. 100 रुपीज माघारी 100 रुपीज माघारी दिले म्हणजे किलोग्राम माघारी दिले म्हणजे 50 रुपीज पर किलोग्राम इज दी शुगर. 50 रुपीज पर किलोग्राम इज दी शुगर. करंट प्राइस काढताना बघा काय करताय हा मी करेक्ट. कन्फ्युज नका तू इथं बघा त्याच्याकडे 400 रुपये आहेत पण त्याच्या काय झालेलं आहे 25% इन्क्रीज झाली अमाऊंट. इन्क्रीज झाल्यामुळे काय केली त्यांनी 2 किलोग्राम वापस दिली म्हणजेच आपल्याला हा करेक्ट मी येस
Correct, Mary. Current consumption is correct. Similarity between the records is measured Original price म्हणजे कुठली बनता वैष्णवी तुम्ही? किंवा दुसरे मगाशी example call पण म्हणजे करंट प्राइस म्हणताय ना? ऍपल पडलेला आहे पुन्हा टॉईस पॅटर्न बॉक्सेस पडलेले आहेत. ते तुम्हाला क्लोज करता आहे. ओके हे सगळे items इनिशियल प्राइस. हा, इनिशियल प्राइस. इट्स करेक्ट. ball आणि हा, वैष्णवी करेक्ट. 50 kilogram per kg is the current price. Now current consumption. Current consumption. टॉईस आहे. ओके टॉईस पडलेले आहेत. these items 8 Current kg. consumption. हा, current consumption means 400 rupees divided by 50 rupees per kilogram. So how many? 8 kilogram of sugar. 8 kilogram of sugar. Now initial consumption. Calculate initial consumption. Initial consumption. This 8 and return is the 2. Return is the 2. So that's why 10 kilogram of sugar. Initial consumption सुरुवातीला दोन्ही 10 किलो आणत होतं. आता इनिशियल प्राइस हे इझी आहे. इनिशियल प्राइस 400 रुपीज ना 10 किलोग्राम घेऊन यायचं म्हणजे किती 40 किलोग्राम 40 kilogram per kg. 40 rupees per kg. age of that customer and the salary of that. So how we can visualize according to the figure. Each charges is right. Because customer is one. Customer is over the age and salary. So we can visualize to identify the young customer who have low salary. पहिला customer. ते customer who is young आहे आणि salary कमी आहे. According to age and find out can say that परत एकदा सांगते 25% 25% increment in price. 25% increase झाले प्राइस शुगरची. हा, मग काय केलं त्या माणसांना त्या व्यक्तीला 2 किलोग्राम त्याने घेऊ शकला नाही 400 रुपयामध्ये. 2 किलोग्राम शुगर तो घेऊ शकला नाही या 400 रुपयामध्ये. 2 किलोग्राम त्याला वापस द्यावं लागली. त्या दुकानदाराला रिटर्न घ्या म्हणावं लागलं. मग काय करायचे हे सगळे करंट प्राइस म्हणजे आत्ताची प्राइस किती आहे. आत्ताची प्राइस किती आहे हे काढायचं. एकच मिनिट. आत्ताची प्राइस किती आहे हे काढायचंय. त्यांनी 400 रुपये आहेत. 400 रुपये मध्ये कितीतरी किलो त्याला शुगर मिळाली आहे. त्याच्यामधली 2 किलो त्यांनी वापस दिले. हा, पण त्याला त्याच्यावरती कशामुळे 2 किलो वापस दिली. 25% इन्क्रीमेंट मुळे वापस दिली. मग 400 मल्टिप्लाय बाय 25 ही इन्क्रीमेंट झाल्यामुळेच ही 2 किलोग्राम वापस द्यावी लागली की नाही. हा, ह्याच्यावरती किती इन्क्रीमेंट झाली. 100 रुपीजची इन्क्रीमेंट झाली. हा, त्या 400 मध्ये काहीतरी मिळत होते. आता एक मिळत असतील 1 किलोग्राम आधी मिळत असतील. 1 किलोग्राम शुगर आधी मिळत असेल. हा, पण 25 इन्क्रीमेंट झाल्यामुळे Y किलोग्राम मिळते. हा, हे Y किलोग्राम मिळते म्हणजेच काय होतंय. जे रिटर्न दिलेलं आहे तेच मिळते ना. तेच एक्स्ट्रा होते ना. जे रिटर्न दिलेले आहे अमाऊंट त्याचीच अमाऊंट मिळते आपल्याला. जे रिटर्न दिलेली शुगर आहे त्याचीच अमाऊंट मिळते आपल्याला. म्हणजे काय 100 रुपीज वापस आपण आपल्याला कमी पडतायत. 100 रुपीज कमी पडतायत ना इथं. का तर हे 25% इन्क्रीज झाल्यामुळं 100 रुपीज आपल्याला कमी पडतायत.
मग हे कमी पडतायत ते कशासाठी कमी पडतायत? 2 किलोग्राम शुगर साठी कमी पडतायत की नाही? 2 किलोग्राम शुगर साठी कमी पडतायत. आता तुम्ही म्हणत असताल हे मल्टिप्लाय बाय 25 डिवायडेड बाय 100 का केलं? का तर आपण इन्क्रीमेंट काढतोय. आपण ह्या 400 वरची जी काही इन्क्रीमेंट झालेली आहे शुगर द्यायच्या वेळेस तो काढतोय आपण. 100 रुपीज इन्क्रीमेंट झाले. ती 100 रुपीज मध्ये काय वापस दिले आपण? 2 किलोग्राम ऑफ शुगर वापस दिलेली आहे. म्हणजे एका किलोग्राम शुगर साठी किती? 50 रुपीज आले. 50 रुपीज आली. ही झाली करंट प्राइस. त्या शुगरची सुरुवातीची किंमत झाली 50 रुपीज. हा, मग करंट कन्झम्पशन काय असणार? 400 डिवायडेड बाय 50. हा, म्हणजे त्याला आता किती मिळालं? 8 किलोग्राम ऑफ शुगर. 8 किलोग्राम ऑफ शुगर. इनिशियल कन्झम्पशन सुरुवातीला किती घेत होते त्यांनी? आताचे 8. बरोबर ना? नाव करंट कन्झम्पशन इज द 8 and they are given to return. So 8 plus 2 is the 10. 8 plus 2 is the 10. It's correct now. Initial consumption. सुरुवातीवाली कंझम्पशन किती असणार? सुरुवातीला त्यांनी किती किलोग्राम ऑफ शुगर घेऊन जात होता? हा आत्ताच घेऊन गेलेला आणि त्याने आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये सांगितलेलं. आता घेऊन गेलाय 8 आणि सुरुवातीला सांगितलेलं आहे 2. म्हणजे 10 किलोग्राम ऑफ शुगर. इनिशियल कंझम्पशन. आता प्राइस इनिशियल प्राइस 400 रुपीज ऑलरेडी त्यांनी घेऊन यायचं 400 मध्ये आणि 10 किलोग्राम ऑफ शुगर घेऊन जायचा. म्हणजे 40 रुपीज पर किलोग्राम इज दी इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर. इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर. गडबड होते फक्त इथं. करंट प्राइस इथंच क्लिअर करा. करंट प्राइस. बाकी हे समजून येतं तुम्हाला. करंट कन्झम्पशन, इनिशियल कन्झम्पशन आणि इनिशियल प्राइस. इनिशियल कन्झम्पशन we know 8 kilogram of sugar and we are given 2 kilogram of sugar return. So 8 plus 2 is the 10. Initial price means what? We have they have a 400 rupees. 400 rupees and initial consumption is the 10 kilogram of sugar. So 400 divided by 10 is the 40 kilogram of sugar. आपण 400 रुपये घेऊन गेलोय. 400 रुपये आहेत आपल्याकडे आणि 10 किलोग्राम शुगर घेऊन आलं. म्हणजे एका किलो साठी किती रुपये असणार? एका किलो साठी किती रुपये असणार? 40 रुपये असणार. हे आपल्या करंट यूज मधलं आहे. आपल्या आता जे आपण दररोज गोष्टी करतो त्याच्यामधलं आहे. 400 रुपये दिलोय आपण एका दुकानदाराला. इथं मॅन ऐवजी तुम्ही स्वतः आहात असं समजा. फक्त ही कॉन्सेप्ट क्लिअर करा की करंट प्राइस कशा वेळी काढले. करंट प्राइस कशा वेळी काढले. 400 रुपीज आपल्याकडे आहेत. ते 400 आहेत आपल्याकडे. पण काय झाले आहे? 25% इन्क्रीज झालेला आहे. 25% इन्क्रीज मीन्स व्हॉट? 100 रुपीज इन्क्रीजेस. 100 rupees increases. So 100 rupees increases means 2 kilogram of sugar we are return. 2 kilogram of sugar we have to return. So 100 divided by 2 means 50 kilogram of sugar. And this current consumption किती आलं? 50 रुपये किलो साखर आहे. आपल्याकडे आहे 400 रुपये. 400 rupees we have 400 rupees. And per kilogram of sugar is the 50 rupees. So 8 kilogram we have to take 8 kilogram of sugar. This 8 and return to this 8 current consumption and we have to give 2 kilogram of sugar. Return 2 kilogram of sugar. So initial consumption is the 10 kilogram. The initial price is the 400 divided by 10. 40 kilogram of sugar. Clear? हॅलो मॅम. हा बोला. सगळं सोल्युशन कळलं पण ते
25 जे दिले ते 400 आहेत ते कशावरून? मग इथं म्हणजे त्यांनी इन्क्रीमेंट झाले ना. 400 25% दिलेत, पण ते हा 25% इन्क्रीमेंट इन प्राइस ऑफ शुगर म्हणलंय ना. हा मग मग आपल्याकडे ते अमाऊंट कसं आहे की पकडायचं? अमाऊंट आपल्याकडे काय आहे 400 रुपये वरतीच ती 25% ते इन्क्रीज झाली. हा बोला. पण आपल्याकडले दिलेल्या अमाऊंट मध्ये 25% इन्क्रीज झाले, ते कुठे दिले त्यांनी? कुठल्या अमाऊंट मध्ये अरे त्या कशावर मॅरेज 400 रुपीज आहे. ऐका ना एका पूर्ण ठिक्यावरती पोत्यावरती इन्क्रीमेंट आहे 25%. म्हणजे त्यातल्या 1 किलो वरती पण 25% इन्क्रीज असणार ना. हा है की नाही. आता पूर्ण हे 50 किलोचं ठिका आहे मग 1 किलोवर पण इन्क्रीमेंट होणारच की. 1 किलोवर इन्क्रीमेंट होणार म्हणजे प्राइस वर इन्क्रीमेंट होणार की नाही. हे की नाही. हा. इथं कन्फ्युज होता. हो. लक्षात येते मला. मी तुम्हाला तेच सांगते. इतकं कन्फ्युज होते फक्त की करंट प्राइस वरती कन्फ्युज होतं. हॅलो मॅम, हा बोला. आधीच्या मैत्रिणी पण होते की मॅम सॉल्व? काय म्हणताय अगोदरच्या मैत्रिणी पण अगोदरच्या मैत्रिणी पण होते की सॉल्व एक्झाम्पल? सॉरी मला समजत नाही हो मी काय म्हणताय तुम्ही अगोदरच्या. आधी एक्झाम्पल सॉल्व करत होतो ना आपण, हा त्या मैत्रिणी पण होते की हे सॉल्व? त्या मेथडनी पण होत आहे. येस मॅम. सांगता मला एक करता येस मॅम. स्क्रीन शेअर करता करा ना म्हणजे अजून आम्ही काहीतरी शिकू ना. व्हाईट बोर्ड का मॅम? हा करू का एक मिनिट क्लिअर करू हे क्लिअर करू. येस मॅम. इथे ऑप्शन येतो मॅम ओनली द होस्ट कॅन शेअर द इन दिस मीटिंग. ओके थांबा मग मी तुम्हाला को होस्ट करते. एकच मिनिट. हा नाही डन. हॅलो मॅम, विजिबल? हा येस विजिबल. हॅलो मॅम. हा येस मिस. Now we assume 100 rupees per kilogram sugar price. हा हा 25% per kilogram ला 125 kilogram sugar झाली. Price is given 400 rupees. We assume on x kg. We calculate x and price increment 25%. A man is unable to purchase 2 kg means 2 kilogram sugar he purchase less. म्हणजे 125 वर x minus 2 किलोग्राम शुगर ही परचेस करणार. 100 into x is equal to 125 into x minus 2. हा रेशो हे राहणार मग 25 into 4 4x. मॅम इथे लिहिता येत नाही. ठीक आहे. इथे 5 येणार मॅम. हा काय 5x into x minus 2. 5 into x minus 2.
x minus 2 x 5x minus 10 येतं इथं मीन्स x इज इक्वल टू 10. हॅलो मॅम. हा 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 ऐकते हा बोला तुम्ही ऐकतोय आम्ही सगळेच ऐकतोय हा. x इज इक्वल टू 10 मीन्स ही इनिशियल कंझम्पशन मॅम हे आहे x इज इक्वल टू 10 बट प्राइस इज 400. हा We calculate initial price means he initial consumption 10 kg 400 divided by 10 means initial price is 40 rupees. 40 rupees. मॅम इथे लिहिता येत नाही ते पेंटागॉन येतंय 40. तुम्हाला व्हॉट्सअपला शेअर करतो. नाही तुम्ही ते हे कसं माहिती का तुमचं एकदम डीप मध्ये अभ्यास आहे ऐका ना मी तुमचं बरोबर डीप मध्ये अभ्यास असल्यामुळे तुम्ही हे x आणि x-2 तुम्ही अजून करू शकता. येस मॅम. हा हे आपण जे केलो ना का जे वापरलोय ना आपण हे करंट प्राइस वगैरे वेगळे ते कशामुळे अशा वेळी गेलो आपण का तर हे रेग्युलर यूज मधलं एक्झाम्पल की समजून येते लगेच करंट प्राइस करंट कन्झम्पशन. फक्त कन्फ्युजन एकाच ठिकाणी होते मी तेच म्हणते की ते जे आहे ना 400 मल्टिप्लाय बाय 25% इन्क्रीजेस. मी तुमचं करेक्ट आहे त्यावेळी पण x आणि x-2 ऍझम्पशनला कन्फ्युज होतं म्हणून मग तुमचं डीप मध्ये अभ्यास असल्यामुळे ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता किंवा ज्यांचं डीप मध्ये अभ्यास आहे त्यांनी सॉल्व्ह करू शकते. आता हे आपण त्या आधीच्या ह्याच्यावर देऊया ज्यांना त्यावेळी सॉल्व्ह करू शकता त्यांनी त्यावेळी सॉल्व्ह करा ज्यांनी ह्या वेळी सॉल्व्ह करायचं त्यांनी ह्या वेळी सॉल्व्ह करा काय हरकत नाही. फक्त आपण हे इथं क्लिअर करूयात करंट प्राइस. हे करंट प्राइस सांगते. हे बघा हे आहे 50 किलोग्रॅमचं ठिकाण बरोबर आहे म्हणजे त्याला 25% इन्क्रीज झालंय 50 वरती 25% इन्क्रीज झालंय म्हणजे 1 किलोग्राम 25% इन्क्रीज झाले है की नाही म्हणजे अमाऊंट पण ऑटोमॅटिक इन्क्रीज होणार. अमाऊंट इन्क्रीज झाली 400 वरती 25% इन्क्रीजेस आहे म्हणजे 100 रुपीज इन्क्रीज झालेला आहे. मग ह्या 100 रुपीज इन्क्रीज झाले म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण काय दिलेलं आहे 2 किलोग्राम ऑफ शुगर रिटर्न दिलेलं आहे म्हणजे 50 रुपीज पर किलोग्राम इज द शुगर. इथं क्लिअर बाकी सगळे क्लिअर. करंट कन्झम्पशन इनिशियल करंट कन्झम्पशन इनिशियल प्राइस हे तुम्ही ऑटोमॅटिक कॅल्क्युलेट करू शकता. आता 400 रुपये आहेत आणि आपल्याला 50 रुपये प्रत्येक किलोला साखर आहे तर मग किती आपण साखर घेऊन येणार हे आहे की नाही सिंपल. हे आहे की नाही सिंपल. हा फक्त इथपर्यंत क्लिअर आहे का हे वाला सांगा मला बाकी सगळे हे तुम्हाला ऑटोमॅटिक येत जाते. 400 रुपये घेऊन गेलात 50 रुपयाला 1 किलो साखर आहे म्हणजे किती 8 किलोग्राम साखर आहे बरोबर आहे. मग इनिशियल सुरुवातीची 8 आणि ही 2 म्हणजे 10 आहे 10 किलोग्राम ऑफ शुगर आहे. म्हणजे 10 किलोग्राम ऑफ शुगर आपण किती रुपीज मध्ये आणत होतो 400 रुपीज मध्ये आणत होतो म्हणजे 40 किलोग्राम ऑफ शुगर 40 रुपीज पर किलोग्राम इज शुगर. इथं क्लिअर का सांगा. डन समजलं आता. सर्वांना क्लिअर का सांगा पुढे जायचं का हे अजून एकदा एक्सप्लेन नाही अजून एकदा घेण्यासारखं काहीच नाही. नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही एकदा अजून एक विचार करून बघा खरंच 400 रुपये घेऊन दुकानात जायचं हा असं काही नका करू. एक्झाम्पल इज इन अँड
election between two candidates. One got 55%. 55% of the total valid vote. 20% of the votes were invalid. काही व्हॅलिड असणार तर काही इनव्हॅलिड असणार, बरोबर की नाही. वोट मध्ये इफ दी वोट total number of votes got 7,500. The number of valid votes that the other candidate got was. The example समजून घेऊया. हा, इलेक्शन चालतंय. इलेक्शन चालू आहे. त्यासाठी आधी रजिस्ट्रेशन असणार आहे की नाही. इलेक्शन मध्ये रजिस्ट्रेशन असतं. रजिस्टर्ड कॅन्डिडेट तर सगळेच वोट करतील असं आहे का? सगळेच वोट करतील असं आहे का? काही दुसऱ्या गावला आता रजिस्ट्रेशन केलं एका गावला आणि काही दुसऱ्या गावला गेलेत, त्यांनी येऊन मतदान करू शकत नाहीयेत. म्हणजे वोट न करणारे आहेत काही, हा, आणि काही वोट करणारे पण आहेत, बरोबर ना. रजिस्ट्रेशन आहेत समथिंग वोट करणारे आहेत काही आणि काही न वोट करणारे आहेत, की ज्यांना हा वोटच करायचा नसेल, नाहीच जायचं, मला वोटच करायचं नाही, माझा तो हक्क आहे पण मला करायचंच नाही, बरोबर. ते करणारे इथं न करणारे. मग ह्याच्यामध्ये पण काही व्हॅलिड असते की प्रामाणिकपणे करतात ते, हे नाही आपल्याला हा उमेदवार व्हावा असं वाटते, आणि काही करतात नाही मला ह्या कुणालाच करायचं नाही, इनव्हॅलिड काही असतात. ते नोटाचं ऑप्शन आलंय ना आता. काही इनव्हॅलिड असतात, मला ह्या दोघांनाही, काय हे दोघच आहेत ना, हा 2 कॅन्डिडेट आहेत, दोघांनाही करायचं नाही. म्हणजे काही व्हॅलिड मध्ये असतात तर काही इनव्हॅलिड मध्ये असतात. मग आता ह्या व्हॅलिड मधूनच काय होते, जिंकणारा एक असतो आणि हारणारा एक असतो. हारणारा म्हणजे लुजर घ्या, लुजर शब्द नको पण लक्षात घ्या, इथं काही हारणारे आहेत काही जिंकणारे आहेत. हा वैष्णवी करेक्ट. काही विन आहेत काही लुजर आहेत. आता बघा काय म्हणते ते, आपल्याकडे टोटल नंबर ऑफ वोट्स एवढे आहेत, बरोबर की नाही. टोटल नंबर ऑफ वोट 7,500 आहे. हा, पण इथं काय आहे इनव्हॅलिड मध्ये. इनव्हॅलिड बघा, the total valid note is valid vote is the 25%, 55% आणि 20% is the invalid.
मग आधी आपण ह्याच्यामधलं इनव्हॅलिड काढूयात ना. 20% इनव्हॅलिड. 20% इनव्हॅलिड म्हणजेच व्हॅलिड किती आहेत? व्हॅलिड काढून काय, इनव्हॅलिड काढून काय फायदाच नाहीये. हा 25% इनव्हॅलिड आहेत, पण आपण ह्या व्हॅलिड मधूनच का तर आपल्याला काय काढायचंय, व्हॅलिड वोट्स काढायचंय. व्हॅलिड वोट्स काढायचं नाही, इनव्हॅलिड काढून काय फायदा, नकोच. म्हणजेच व्हॅलिड किती आहेत? 80. व्हॅलिड किती आहेत? 80. 80% आहे. म्हणजेच किती किती लोकांनी वोट केलेलं आहे ह्या व्हॅलिडला? किती लोकांनी वोट केलेलं आहे व्हॅलिडला? सांगा. 6000. बरोबर ना? ह्याच्यामधले व्हॅलिड आहेत 7. एवढे टोटल वोट्स आहेत, त्यामधले 80%च व्हॅलिड आहेत. म्हणजेच वोट्स किती आहेत? 6000. 6000. आता ह्या 6000 मधूनच कशा आहेत? 6000 मधूनच कशा आहेत? 55 काय आहेत? 55 काय आहेत? व्हॅलिड आहेत. हा, व्हॅलिड आहेत म्हणजे जिंकणार आहे. आणि ह्या लुजरला किती असणार मग? 25% असणार. बरोबर ना? ह्या टोटल 100 ला म्हणजे 6000 ला 55% विन झालेले आहेत. 55% विन झालेले आहेत. म्हणजे त्याला दिलेले किती असणार? जो हारलेला आहे त्याला किती दिलेला असणार? 45% दिलेला असणार. 45% दिलेला असणार. आता मला सांगा काय आहे इथं? द नंबर ऑफ व्हॅलिड वोट दॅट द अदर कॅन्डिडेट गॉट. अदर कॅन्डिडेट म्हणजे म्हणजेच काय, जो दुसरा वाला आहे ना, म्हणजे हा वाला जो हारलेला आहे ना, त्याला किती मिळालेत हे काढायचं आपल्याला. त्याला किती मिळालेत हे काढायचं. येस मिहिर. म्हणजे 6000 multiplied by 45% means 6000 multiplied by 45 upon 100. 0, 0, 0, 0 get cancelled. And 60 multiplied by 45 means 2700 votes for this. जो हारलेला आहे ना त्याला एवढे असणार. क्वेश्चन काय विचारलेलं? फक्त भलं मोठा क्वेश्चन. हे लक्षात घ्या. रजिस्ट्रेशन काहीतरी आहे, त्याच्यामधले वोट करतात सगळे, जास्त नाही, काही लोक वोट करतात. मग काही लोकांमधले काय आहेत, काही व्हॅलिड आहेत की खरंच रिअल मध्ये वोट करतात, आणि काही म्हणतात की नाही आम्हाला वोटिंगला तर जातात, ते वोटिंगला जातात, तिथं वोटिंग आहे, वोटिंगला जातात, पण त्या दोन्ही कॅन्डिडेट मधला आम्हाला एकही नकोय. नोटा सिस्टीम वाले हे आहेत, नोटा इनव्हॅलिड मध्ये आहेत 20%, म्हणजे व्हॅलिड मध्ये आहे 80%. म्हणजे विन साठी किती गेलेले आहेत? 6000. 6000. ह्याच्यामध्ये विन आणि लुजर, हे 55% विन आहे आणि 45% हारलेले. तुम्ही दोन्ही पैकी एक काढा, कुठलाही मायनस करा, अदर कॅन्डिडेट निघतात. क्लिअर? रिपीट असेल आर करा. हा, रिपीट करा. हे रजिस्ट्रेशन कळलं, वोट न केलेले कळलं, वोट केलेले कळलं. हा, क्वेश्चन वाचा आपण. हे बघा. In an election between two candidates, one got 55% of the total valid vote. काय म्हणते? व्हॅलिड वोट. म्हणजे त्या पूर्ण व्हॅलिड मधून काय झालेलं आहे, 55% एका कॅन्डिडेट आहे, एकाला आहे.
हा एक आहे समजा, हा दुसरा आहे समजा. हा जिंकलाय आणि हा हारला. 55% आणि काय इथे दिलेलं आहे 20% ऑफ द वोट्स वेअर इनव्हॅलिड. 20% लोक नोटाला वोट केलेले. If the total number of votes were 7,500, total number of votes are the 7,500. The number of valid votes, त्या valid votes मधून काय करायचं, that the other candidate got was. तर ह्या दुसऱ्याने किती मिळवलेले आहेत ते काढायचे आपल्याला. दुसऱ्याने किती मिळवलेले आहेत वोट ते काढायचे. बरोबर की नाही. आता इथं झाले वोट, त्याच्यामधले व्हॅलिड इनव्हॅलिड आहेत 20%. म्हणजेच व्हॅलिड किती आहेत 80% व्हॅलिड आहेत. 80% व्हॅलिड आहेत म्हणजे 7,500 मधले व्हॅलिड कॅन्डिडेट किती, म्हणजे व्हॅलिड वोट्स किती आहेत, कॅन्डिडेट नाही व्हॅलिड वोट्स किती आहेत की खरे खरे मिळालेले, ह्या दोघांना मिळून मिळालेले किती आहेत 6,000. बरोबर ना. 6,000 या दोघांना मिळून मिळालेले आहेत ना. व्हॅलिड हे दोघांना मिळून मिळालेले आहेत. मग त्यातलं काय 55% एकाला मिळालेले, म्हणजे दुसऱ्याला किती मिळालेले असणार, दुसऱ्याला किती मिळालेले असणार 45%. 45%. मग आता काय असणार, ते 6,000, 6,000 ला 45% मिळालेले. 600 वोट्स आहे, 6,000 वोट्स आहेत, ह्याच्याच 45% म्हणजे किती वोट्स असणार 2,700. 2,700 किंवा हे 55% ला काढा, 55% ला काढा आणि दोघांचे ऍडिशन करून बघा 6,000 वोट्स येतात किती. ह्याचे वोट्स 55,000, 6,000 साठी 55% वोट काढा किंवा 6,000 साठी 45% वोट काढा आणि दोघांचे ऍडिशन करून बघा 6,000. अदर कॅन्डिडेट विचारला आपल्याला. अदर कॅन्डिडेट हा 55चा नाही विचारलेला, हा 55% विचारलेला आहे का नाही. इथं सांगितलं ना त्यांनी अदर कॅन्डिडेट म्हणतो. दुसरा वाला जो कॅन्डिडेट आहे त्याला 45, हे 45 आपल्याला काढण्यासाठी त्यांनी अदर म्हटलेलं आहे. अदर कशामुळे म्हटलेलं आहे का, तर इथं 45. आता हा फर्स्ट कॅन्डिडेट तर 55% आहे, अदर किती असणार रिमेनिंग असणार ना 100 आउट ऑफ 55 इयर, 45 अदरला असणार. 6,000 45%, 6,000 45% means 2,700. Clear? Clear? अजून पहिल्यापासून असं बघत याद वाटलं तर तिथं क्वेश्चन मध्ये क्वेश्चन खूप महत्वाचं आहे, समजणं, क्वेश्चन समजणं महत्वाचं. प्रशांत क्लिअर, तुम्हाला क्लिअर? क्लिअर? अजून एकदा रिपीट करते. एका कॅन्डिडेटला मिळाले आहेत 55%. टोटल वोट्स किती आहेत, टोटल वोट्स आहेत एवढे 7,500 is the total vote. Correct. In that valid is the 80, invalid is the 20. Invalid is the 20. मग ह्या 18 मध्ये एक जिंकण्यासाठी आणि एक हारण्यासाठी आहे. मग एका कॅन्डिडेटला मिळालेला आहे 50%, तर दुसऱ्याला मिळालेला असणार 45%. 45%. हा 7,500 80% means how many votes? 6,000 votes.
And in that 6,000 votes, other candidate means this one. How many votes? 6,000 multiplied by 45 divided by 100. So 2,700 votes. 2,700 votes. Now it's clear. Now it's clear. Present it. एकच मिनिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 is the absent. A division 14, 15, 16 absent. Then 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 absent. 37, 38, 39 absent. Okay. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 absent. 54 absent. 55, 56, 57, 58, 59, 60 absent. Then 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Okay, A division. A division absent are 14, 16, 36, 39, 54 and 60. Done. Then B division. 1, 2, 3, 4, 5, 6 absent. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 absent. Then 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 absent. Then 25, 26, 27 absent. 28, 29 absent. 29, 30, 31, 32, 33, 33 is the absent. Then 34, 35, 36 absent. Then 37, 38 absent. Then 40 absent. 41, 42 absent, 43 absent, 44 absent. Then 45 present, 46 absent. 47, 48 absent. 49, 50, 51 absent, 52 absent, 53, 54, 55. 55 is the absent. Then 56, 57, 58 is the absent. 59, 60, 61, 61, 62, 63 absent. Then 64, 65, 66, 66 absent. 67, 60, 68. Okay. Okay, good day. Bye bye.